आइए संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे रेनू शर्मा आंटी को। रेनू आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जी आंटी। गुरु जी की सभी आंटी अंकल को जय गुरु जी की। आज मैं आपको बताऊं कि आज दुपिंदर अंकल आए हुए थे हमारी पुरानी संगत के यूएसए से। तो मैं उनको सुबह मिलने गई तो हम पुरानी बातें याद कर रहे थे जब गुरु जी ने मुझे उनके घर में से ही बुलाया था, अपने घर से याद कर रहे थे जहाँ बैठे हुए थे ऐसे। तो जैसे ही मैं घर आई शाम को, तो विक्रम जी का फोन आया बड़े मंदिर से। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि गुरु जी का जन्मदिन और विक्रम जी का फोन आ गया कि आंटी आज आपने जो सत्संग आपका पूरा नहीं हो पाया था, थोड़ा आज आपने फिर सत्संग करना है। मैंने गुरु जी को नमन किया और विक्रम जी आपका भी शुक्राना। जय गुरु जी, आपने आज फिर मुझे बुलाया। बात है 1995 की। हम लोग बद्रीनाथ गए हुए थे और बद्रीनाथ में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए थे एक दलाई लामा के रूम में। गुरुजी की बैग दिखती थी, गुरुजी का रूप चेहरा कुछ नहीं दिखाई देता था, बस बैग नजर आती थी और सिर में बाल नहीं थे, पूरे लंबे से एक चोला डाला हुआ है और मुझे वो दिखाई देता था। कई बार मैं कहीं उठी और भागी कि गुरुजी ने गुरुजी ने गुरुजी आगे मैं पीछे ऐसे करते। तो सुबह हम नहा धो के मंदिर में गए मत्था टेकने के लिए, बद्रीनाथ भगवान विष्णु जी के। तो वहां फिर मुझे गुरु जी ऐसे ही दिखे, वो मेरी बाजू पकड़ी, उन्होंने अंदर ले गए, सारे मत्था टेक के बाहर निकल गए थे। जैसे ही अंदर के दरवाजे खुल गए और मैं अंदर बिल्कुल विष्णु भगवान जी के सामने खड़ी थी। जैसे मैंने आंखें खोली और मैं हाथ ऐसे किया तो मेरे हाथ में बहुत बड़ा पत्तल पूरे प्रसाद का भरा हुआ, जैसे गुरु जी प्रसाद देते थे वैसे मेरे हाथ में मेवों से भरा हुआ हलवा प्रसाद पूरा पत्तल भरा हुआ था और इतना गर्म था। मैं लेके बाहर निकली और बाहर मेरे सारे जो मेरे साथ में रिश्तेदार थे, मेरे अपने घर वाले थे और पंडित जी थे, वहां काफी लोग वहां बैठे हुए थे। मैं प्रसाद लेके आई तो मेरी जीआई ने पूछा ये कहाँ से लाई है? मैं कहा मंदिर से। तो मैं जैसे ही मंदिर से वो प्रसाद बाहर लाई, हम सबको भूख लगी हुई थी, हमने सबने वो प्रसाद खाया और वो प्रसाद इतना ज्यादा था कि फिर भी हमने खाने के बाद वो प्रसाद बच गया। तो पंडित जी कहते ये प्रसाद तो यहाँ मिलता ही नहीं है, ये कहाँ से लेके आई है? मैंने कहा पंडित जी मैंने तो अंदर प्रसाद दिया है। सबके हाथ में चने की दाल, तुलसी का और ये जो मीठा दाना होता है उसका प्रसाद था। मेरे पास सिर्फ यही प्रसाद था, मुझे दूसरा प्रसाद नहीं मिला था। यही प्रसाद हमने खा के, मैंने कहा मुझे तो अंदर से ही मिला है। कह रहे आज तक तो यहाँ ये प्रसाद मिला ही नहीं। तो सारे हैरान थे, सब इधर उधर देखे कि ये प्रसाद इसके पास आया है। हम खा के फिर मुझे गुरु जी दिखे वहां, तो मेरा मन बेचैन हो गया, मैं बड़ी दुखी सी हो गई कि दिखाई देते हैं लेकिन सामने नहीं आते, ना चेहरा दिखाई दे रहा है। तो मेरा मन थोड़ा सा बड़ा उदास भी हुआ, ना मैं किससे बात कर सकूं। मुझे क्या है, हम केदारनाथ चले गए, वहां भी मैं ढूंढूं, गुरु जी वहां भी दिखाई दे रहे थे लेकिन मेरे को गुरु जी आगे का चेहरा नहीं दिखा पा रहे थे। बस मुझे पीछे से अपनी झलक दिखाते थे, मैं पीछे और वो आगे। और ऐसे ही करते कराते फिर हम 8-10 दिन के बाद चंडीगढ़ वापस आ गए। जब चंडीगढ़ आए तो मन बड़ा उदास था। तो मैंने एक अपनी मेरी सहेली थी, मैंने उससे कहा मुझे ऐसे गुरु जी दिखे हैं, तो उनका चेहरा नहीं दिखा। कह रही इतने कई आए हुए हैं, भी देख ला तू भी जितने ना च होएगा भी अगर। इस तरह ही मुरारी बापू आए हुए सी, उन्होंने संगत साढ़े घर ठहरी और मैं उन्होंने मैं नहीं है भी गुरु जी नहीं है। आशाराम बापू जी आए हुए सी, उन्होंने चंडीगढ़, उन्होंने भी संगत साढ़े 20 सेक्टर जी आई दे घर। और मतलब कि उन्होंने जो आपसी आप भी आए, मैं नहीं ये भी नहीं है। पायलट बाबा जी संगत सी उन्होंने ठहरी, मैं ये भी बाबा भी नहीं है मेरे गुरु। मेरी फ्रेंड कहने लगी चल आप उत्थे चलते हैं, ताई डी चलता सी, कई जगह घूमे फिरे, मैं नहीं ये भी गुरु नहीं है। एक दिन मेरी सहेली आई, कहती भी आंटी सी, कहती भी रेनू तू जिद्दां दे कहंदी है ना एक मतलब गुरु, ते उदां दे गुरु जी हैं ते वो 2 सेक्टर ने, तू देख ले जाके। ਅਸੀਂ मैं क्या अच्छा कहंदे नहीं, कहंदी है गुरु जी 2 सेक्टर है अभी उन्होंने घर आए हुए हैं। अच्छा, उस तो पहले ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਗਏ, ਜਲੰਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 2 ਸੈਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 2 ਸੈਕਟਰ ਜਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ 33 ਸੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਜਰਾ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੀ ਹੋਣ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਰਸਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛਿੱਦਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਖੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਦਿਖ ਗਏ ਉਰੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਦੇਖਣ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਚੋਲਾ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ਦਾਈ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਗਾਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆ ਗਏ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਏ, ਬੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਨ ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਕੁਲ ਚੰਦ ਦੀ ਪੋਤੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਕੁਲ ਚੰਦ ਦੀ ਪੜਪੋਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਲੋਦੀਏ, ਮਲੋਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆ, ਮਲੋਦੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲੋਦੀਏ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਚ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨ ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਂ ਚ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਇਆ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਦਾਤਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਕਰੀਏ, ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਇਆ ਕਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਿਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਸ ਕਰੀ ਹੋਈ ਕਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਨ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਚ ਹੰਝੂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 4-5 ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਰਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕਦਮ ਸਵੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਿ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ।
ਅੰਕਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੰਕਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਭਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਵੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਥੋੜੇ ਜੇ ਗੁਸੈਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਨਵਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਕੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਗਈ ਫਟਾਫਟ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਗਿਰਨਾ ਜਾਏ ਮੂੰਹ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਕੁਛ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ 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 ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲਣ, ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾ ਖੁੱਲਣ। ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਕਲ ਵਗੈਰਾ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮੈਂ ਸੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਵੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹਜਰੀਆਣਾ। ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਂਟੀ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦੈਪੁਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ? ਫਿਰ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੈਪੁਰ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕੈਂਸਰ, ਆਂਟੀ ਇਹ ਵੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਆਂਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਲਾਸ ਵੰਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਬੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਂਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਬੜੀ ਚ ਲਗਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗਲਾਸ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਲਾਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਬੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 4 ਦੇ ਦੇਵਾਂ, 4 ਲੈਣੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਨੀਚੇ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅੰਕਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਦਾ, ਬੁਲਾਈਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਗਮਗਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡਗਮਗਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਗਮਗਾਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ 99 'ਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਲੜਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਤੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ। ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ISBT ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਸ ਚੜਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਦੁਪਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਟਿਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-4 ਸੰਗਤ ਹੋਰ, ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਗਲ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10-12 ਜਣੇ ਨਿਕਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਉਤਰੇ, ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖ ਗਏ ਨਿੱਕਰ ਬੁਸ਼ਟ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਛੁਪ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ, ਦਾਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਹਿਗਲ ਅੰਕਲ ਵੀ ਲੁਕ ਗਏ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਧਾਂਟੀ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਤਲਬ ਦਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਤੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਿਓ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ, ਮੰਗ ਲੈ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਤੂੰ? ਅੰਕਲ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਆਈਆਂ ਉਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਈ ਬਸ, ਗਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਹੀ ਗਈ ਬਸ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਡ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਗਈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਮਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਮਰ ਆਂਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਮਰ? ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਜ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 36 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕੀ, ਹੱਟੀ ਕੱਟੀ ਪਈਆਂ ਤੂੰ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਦਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇਂਗੀ ਮੌਨ ਵਰਤ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਨ ਨੀਚੇ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਿਸਤਰ ਨੀਚੇ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਹੀ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ, ਸਲੇਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰਖਾਤੇ। ਇੰਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰੇਨੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ, ਲੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਝੰਜੋੜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉਮਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ 31 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। 32ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਕੁਛ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਲੇਟ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਤੀ ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 4-4 5-5 ਡਾਕਟਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 5-5 ਜਣੇ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ MRI ਹੋਣੀ ਹੈ, MRI ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ 3:30 ਵਜੇ MRI ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਸਲੇਟੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 3:30 ਵਜੇ MRI ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 3:30 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਲੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਨ ਵਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 3:30 ਵਜੇ MRI ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 3:30 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 3:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 32 ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ PGI ਲੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, PGI ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ 32 ਚ ਲੈ ਆਏ। 9 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ 3500 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3:30 ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।
मैं गुरु जी नाल गल्लां करदी रही उत्थे, ते वो कहन लगे भी चलो 11:15 बजे MRI करन वास्ते लैके जाना है। ते मैनू लै गए, मैं उन्हां नूं कहंदी रही 3:30 बजे जदों लैके गए उत्थे, ते गुरु जी कहंदे इन्हां नूं कह तां दे ना 3:30 बजे होनी है। मैं कहा गुरु जी कहंदे भी 3:30 बजे होनी है, कहंदे चलो जी अंदर। MRI असीं करने कि नहीं, मेरी भैन दिल्ली तो आई, वो बाय एयर आई सी, उन्हें 3500 रुपए जमा करा चुकी सी। वो जिद्दां ही मैनू अंदर लैके गए, वो मशीन ना चले, वो कहंदे ये बाबे नूं काहनूं अंदर लैके आ रही है, इनू तां बाहर कड्ड, बाबा भी नाल ही ले चक्की लिया रही तू। मैं कहा भी मैनू गुरु जी नहीं दिख रहे सी उदों, मैनू सब मेरे उत्ते दिख रहे, लेकिन उस टाइम मैनू गुरु जी नहीं दिख रहे सीगे। मैं कहां भी बाबा बाबा कर रहे, इन्हां नूं गुरु जी दिख रहे हैं। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ 3:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 3:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲੋ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਸਵਾ 12 ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। अंदर जो बुलाया फिर गुरु जी उत्थे जे चक्कर इधर, कहते बाबे तू बाहर निकल, भी तू अच्छा नहीं लगता भी इत्थे वो होणगे, बाहर निकल। बाबे नूं कहंदे कड्ड बाहर तू, मैनूं कहंदा तैनूं सुनदा नहीं है, बाबे नूं बाहर कड्ड। हुण मैं भी हसां भी बाबा जी मेरे गुरु जी हैं, मैं क्या मेरे गुरु जी हैं, कहंदे फिर की होया गुरु जी हैं तो बाहर नहीं कड्डना। मैं क्या नहीं भी गुरु जी दिल्ली तो आए हैं, कहंदे फिर की होया दिल्ली तो आए हैं, कहंदे बाबे तू बाहर निकल, बाबे तू बाहर निकल। और मेरी मतलब मन दे मन मैं करा, मैं क्या गुरु जी वाह भी तुसी, गुरु जी ने मेरा इलाज उत्थे शुरू कर दिता सी जदों MRI होनी सी। गुरु जी कहंदे सारा ठीक करांगा। ते वो बाहर जदों आए मेरे फादर कहन लगे देखो जन्म मरण उपर वाले दे हत्थ है, कोई कुछ नहीं कर सकदा, ओहदे विच इक वहम है भी गुरु भी कुछ नहीं कर सकदा। गुरु जी ने तेज पेड़ों दे मुंह ते मारी, मेरे फादर एकदम इधर उधर होए भी जिस तरह झंझोड़ के रख दिता। वो कहंदे सच्चे गुरु जी दी जय। गुरु जी उन्होंने भी किया। मैं कहा लै गुरु जी ने भी मतलब इन्होंने कहते ठीक मैं करना कि तू करना, इनू इन्ना कह के ते गुरु जी मैनू कहंदे भी तू बैठ जा, नहीं जाना। जदों उन्होंने 2:30 बजे फिर आवाज लगाई अंदर भी चलो, ते गुरु जी मैनू इधर करन खिंचन भी नहीं तू बाहर बैठ, नहीं जाना हुण, ते अंदर ओह मैनू करन डॉक्टर। मैं कहा गुरु जी किधर जावां, कहंदे इन्हां नूं कहण दी क्यों नहीं है, मेरे 3:30 बजे होनी है। मैं कहा गुरु जी कही तां जांदी हां। मैं कहा भी गुरु जी कहंदे 3:30 बजे होनी है, कहंदे कोई नहीं होनी 3:30 बजे, होनी है। जिद्दां ही अंदर लैके जान लगे ते ओह कहंदे रहण दे, बाबे ने फिर आ जाना है, ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੈਕਸ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲਿਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਗਾ ਲੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਕਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੋਲੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਲੈਕਸ ਗੋਲੀ ਆਈ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਸ ਲੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 3:30 ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਚੂਸਣ ਲੱਗੀ ਸੱਚੀ 3:30 ਵੱਜਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3:30 ਵੱਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਚੱਲ, ਜਲਦੀ ਚੱਲ, ਉਸ ਦਾ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ MRI ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ 3:30 ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ MRI ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਬੈਠੇ, 32 'ਚ ਫਿਰ ਲੈ ਆਏ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2-3 ਦਿਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਸ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਫਿਰ ਔਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਔਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਔਨ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਔਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾਵਾਂ, ਦਪਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਥਰਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਟਰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਪਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਪਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਉੱਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ, ਸਤਸੰਗ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਿਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਖਾਈਏ ਨਾ ਪੀਏ ਨਾ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਲੀਏ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। 3 ਵਜੇ ਬੱਸ 4 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਪੂਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
मैं उन्होंने कहा गुरु जी ने देखो सानू बुला लिया। असी फिर मेरे नाल जिन्ने भी सी उन्होंने सुनिया उत्थे संगत च, वो भी सवेरे साडे घर आ गए। आंटी किन्ने बजे जाना? 4 बजे। वो भी 3 बजे साडे घर आके बैठ गए ते असी गुरु जी दे उत्थे चले गए। जिद्दां ही गुरु जी दे उत्थे गए कहंदे फिर बचाता गुरु जी ने बचाता, फिर भी बोलिया नहीं जांदा सीगा। हल्का जिहा सिर उठिया, रूह नाल गल कीती, हाँ जी गुरु जी बचाता। मन च किया हाँ जी गुरु जी। कहंदा देखिया उम्र देती ना तेनू गुरु जी ने। ते सारी उत्थे संगत बैठी हुई गुरु जी दा मतलब देखे चेहरा और मैनू देखे। गुरु जी कहंदे चल उठ सत्संग कर। मैं सत्संग किता। ਜਦੋਂ मैं सत्संग किता ते मतलब मैं घंटा क करदी रही बार बार। एक ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ भी होए ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ सत्संग करे। मैं मन च कह रही हूं कि लंगर कराता, चाह पिलाती। एक बारी ते गुरु जी थकी जा रही हूं, चाह की तलब उठ रही है, एक बारी होर चाह मिल जाए। जिद्दां कि मैं इशारा करना चाहती हूं कि मैनू चाह मिल जाए। ते गुरु जी कहंदे आंटी अंकल आंटी चल बैठ तू हो जाए, बाद चों सत्संग करी। कहंदे आंटी नू चाह दा कप दे दो, नू चाह पिलाओ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਣਾ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਕਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। इसी तरह 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਜੂਨ 1999 ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਜੀਆਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਨਾਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਨਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ उम्र 41-42 साल की होगी भी, होर बच्चे नहीं पैदा करने, बस ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ कर दो। भी एक बेटी 10 साल बाद होई सी, बेटा हुण 20 साल बाद होया जी। तां ਏਦਾਂ ही बच्चे होई जाने हैं, कोई 10 साल बाद 20 साल बाद भी ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ कर दो, बहुत औखी हो रही है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਜੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਏ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਗਏ। 22 ਤੋਂ 23 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਰ ਪੰਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨਾ ਇੱਕ ਖੁਲਾਰੇ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗੀ, ਫੇਰ ਟੰਗਾ, ਫੇਰ ਡਿੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਆ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸੂਪ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਪ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੂਪ ਦਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਆਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਮੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਾਮੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ 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 ਛਿੜਨਾ, ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ, ਹੁਣੀ ਸੁੱਤਾ ਰੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਮੀ ਜੀ ਸੁਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹਟ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇਹ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਯੂਰਿਨ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੌਂਡਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਰਸਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 3ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਜੌਂਡਸ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 200-400 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆ ਦਿਓ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਿਆਏ ਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦਵਾਈ ਲਿਆਏ ਹੋ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਚਿੱਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ।
ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਟਾਂਕੇ ਨੀਚੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੀਆਈ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਈ ਨਾ, ਰਾਤ ਭਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈ, 1 ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਕਟਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਸੀਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਆਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ 5-7 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਫੇਰ ਢੱਕਦੇ, ਫੇਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਫੇਰ ਢੱਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਬੁਲਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ 1999 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਸ ਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1400 ਰੁਪਏ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ 7-7 ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਈਓ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਭਰਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੀ। 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਈ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਖੜੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਲਿਆਣ ਸਭ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 27 ਸੈਕਟਰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਦੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ, ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਮਨ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਘਰੇ ਵੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਖਵਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ ਆ, ਉੱਪਰ ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਧਰ ਪੰਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 10 ਮਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 10 ਮਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰੱਖ ਲਓ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਖੀ, ਅੰਕਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 29 ਦੀ ਰੱਖ ਲਓ। 29 ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਈ ਦੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 10 ਮਈ ਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ 10 ਮਈ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸੰਗਤ ਆ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ 10 ਮਈ ਦੀ ਰੱਖ ਲਓ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 10 ਮਈ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ। ਪੂਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਪੂਰੇ ਜੀਜੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 28 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਆਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੁਪਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਦੁਪਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਧਰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਘਰੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ 40 ਮਤਲਬ 20-25 ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 2008 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਸੀਗੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, 16 ਸੈਕਟਰ ਉਹ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਰਹਿਣ ਦੇ, 10,000 ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਆ, ਤੂੰ ਇਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੈਠ ਗਈ ਚੁੱਪਚਾਪ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾ ਤੂੰ, ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, 10,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਇੰਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਫਸਟ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਯੈਸ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਏਗੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸਿਰਫ ਦਹੀਂ ਭੱਲਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। 4 ਵਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ, ਨਨਾਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਸੀ 16 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਕਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਘਰ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਇਹ ਰੱਖ ਲੇਗਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਂਟੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਦਾ ਹੋਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਪੈਸੇ ਬਣੀਓ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ, 1.5 ਉਹ ਦੇ ਗਏ, 3 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। 25,000 ਮੈਂ ਨਨਾਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ, 3,25,000 ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੋ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸ਼ੋ ਮਨੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਤਾਰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਨ ਦਾ ਕਰਿਆ, ਲੋਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਯੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਰੇਣੂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆਓ ਵੀ ਲੋਨ तो आपको ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं कहा हाय गुरु जी हुण इन्ना कुछ हो गया ते मतलब मैं चली हाँ, ते तुहाडी फोटो चक्की मैं गुरु जी जेब च पाई। मैं कहा गुरु जी मैं चली हाँ भी नाल ही चल पो मेरे तां। मैं कहा मेरा दिल बहुत धड़क रहा। जिद्दां ही मैं फोटो पाई ते मोपड़ चक्की ते मेरे को स्कूटर हुंदा सीगा, मैं एक्टिवा मैं चक्किया ते उत्थे पहुंच गई 17 सैक्टर बैंक च।
बैंक च पहुंची, कहते नहीं नहीं जी लोन मिलना ही नहीं है। मैं क्या एक मिनट, मैं क्या मैडम एक मिनट मेरी गल सुनो, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, नौकरी छड्ड के पढ़ना चाहती है, बड़ी मुश्किल दे नाल उन्होंने यूके मिलिया है, ते फिर तुसीं उन्होंने लोन क्यों नहीं देना चाहते? असीं दोनों तुहानूं गारंटी दे रहे हैं, गौरमेंट एम्पलॉई है दे पापा, ते वो तुहानूं गारंटी दे रहे हैं। कहते नहीं नहीं मैं नहीं देना। मैं कहा तुसीं फिर मैनूं लिख के दो भी तुसीं अपनी कुड़ी नहीं पढ़ा सकदे, ताकि मैं भी फिर एक पा सकां भी बेटियां नूं पेट च ही मार दो, इन्हां नूं पढ़ाउण दा कोई हक नहीं है, इनू मार दो पेट च, कोई लोड़ नहीं है इन्हों जन्म देने की। मैं भी एक लिख सकती हाँ, फिर जे तुसीं मैनूं लिख के दिंदे हो थोड़ी बेटी नूं नहीं मिलेगा। ਉਹਦੇ होश उड़ गए, होश उड़ गए। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ 5 ਲੱਖ ਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 27 ਸੈਕਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ 30 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਕਮਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਭੇਜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੋਨ ਉਤਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਿਲਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਯੂਕੇ, ਤਦ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ 2008 ਚ ਗਈ ਸੀ, 10 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MSc ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਈ ਇੰਡੀਆ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਦੋਗੇ ਮੰਮੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਗਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕੋਲ ਤੋਂ ਸਰ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ MSc ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੋਨੋਂ ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੌਣ ਅੰਕਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜੋਰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਨੀਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ? ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ ਦਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਚ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ 1 ਨੇ 2 ਨੇ 3 ਨੇ 4 ਨੇ, ਜਦੋਂ 10-12 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 15 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ 10-15 ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, PGI ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਰਬੋਂ ਕਰਬੋਂ ਰੁਪਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਖੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ, ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ। ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਮਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਿੰਦਾ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਉਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਈ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।
और ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੇਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੌੜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਰੂਪ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਹੌਲੀ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੱਕ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਟਿੱਕਾ ਦੇਖ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਤੀ ਖੂਬ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਨੱਚੇ ਟੱਪੇ। ਇਹ 10 ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ 4th ਸੈਟਰਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। 4th ਸੈਟਰਡੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਕਢਵਾਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਚ ਪੰਜੋਰ ਕਾਲਕਾ। ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੱਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਆਂਟੀਆਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਟੰਗ ਦੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੰਗਤਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪੱਖਾ ਗਿਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੱਖਾ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਪੱਖਾ ਇੱਥੇ ਗੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਤਾ ਪੱਖਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਖ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਔਰ ਮੱਥਾ ਸਾਰਾ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਢੱਕਣੀ ਅੱਜ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਂਟੀ ਵੀ ਪੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਤਾਂ ਢੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਜੋਤ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਤਾਂ ਢੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ, ਜੋਤ ਢੱਕਤੀ। ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੋਤ ਇੱਕਦਮ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਘਿਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਘਿਓ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਜਲਾਈ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਲਪਟਾ ਟੱਪ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਠੰਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਗਾ ਜਲ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋਤ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਾਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੱਟੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਈ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। 3 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ,
ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਂਟੀ 100-150 ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਲੰਗਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਵਰਤਾਨ ਵਾਲੇ। ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1998 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ ਰਸੋਈ ਚ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਉਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹਾਲੇ ਧੋਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲਗਾਇਆ ਸੈਂਟ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਖੇਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ 1998-99, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਰੂਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੇਡ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਚਕੂਲੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੋਲਗੱਪੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਕਲ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਜਰਮਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਾਟਕ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਦੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਗਏ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਹੈ, ਭੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਤੇ, ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਤਮਸਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 1999 ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। 3 ਵਜੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। 4-5 ਵਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੀਂਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਰੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਪੜਦੋਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜਦੋਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਬੇਟੀ, 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੜਦੋਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਮੈंने ਜਾਣਾ, ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੜਦੋਤੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਨਾਨੀ ਨਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਐਸ਼ੀਕਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁਲਾਏਂਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਘਰੇ,
ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸ਼ਵਿਕਾ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠ ਜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਸੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਮਨ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ। 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੋੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ 16 ਚ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਚੱਕ ਕੇ। 16 ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਜਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ, ਉੱਠ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਚਲੋ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਇੰਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਕਾਈ ਜੰਮ ਗਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਾਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਜੀਆਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜ। ਉਹਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਕੋਰਡੀਓਲੋਜੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਆ, ਜਲਦੀ ਆ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਦੀ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਏ 2015। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, 27 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਂਟੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ 27 ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣੇ ਆ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚੜੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲੈ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚ ਪਾ ਲੈ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਆ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।
मैं प्रसाद लिया, मैं मैं डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਦੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਟ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਸੁੱਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਉਹ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੋਲਾ ਪਾਣਾ 10 ਮਈ ਨੂੰ, 8 ਮਈ ਦੀ 7 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ, 8 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਚੋਲਾ, ਉਹ ਉਤਰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਲੈ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਚੋਲਾ ਪਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੋਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੋਲਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਚੋਲਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 9 ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਨਾਪ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਪ ਦਾ ਚੋਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ ਕੱਪੜਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾਪ ਦਾ ਚੋਲਾ ਉਹਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੋਲਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੋਲਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਲਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਚੋਲਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਨਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੋਰੇ ਹੱਥ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਘਰ ਚੋਲਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਈ। ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਚੋਲਾ पता किन्हों ने पकड़ा था? मैं किन्हों ने पकड़ा था? कहते ये गुरु जी थे बैठे हुए मेरे पीछे, कहते उन्होंने मेरे को चोले को पकड़ लिया था। मैं क्या जय गुरु जी। मैं क्या देखो 8 साल ਦਾ ਪੋਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪਿੰਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। और मेरे बेटा कहता मम्मी जो ये कह रहा सी ना कि चोला गोरे गोरे हत्था ने फड़िया होया, कहता मम्मी मेरिया तो अखा च हंझू आ गए कि गुरु जी तुसी देखो। मैं अपने आप को कोस रहा सीगा कि हाय गुरु जी का चोला लैन लई गड्डी क्यों नहीं लैके गया, गड्डी क्यों नहीं लैके गया। बच्चे ने अगर नीचे गिरता चोला कुछ हो गया, चोला मम्मी नूं उत्ते पता लग जाएगा, मम्मी रोएगी। कहता मम्मी मैं इन्ना रोया ना, मेरे सारे रस्ते अखा च हंझू आंदे रहे जो ने मैंने रस्ते च किया। पापा चोला तो गोरे गोरे हत्थां ने फड़िया होया। जय गुरु जी। हर वेले गुरु जी का शुकराना, हर वेले बड़े मंदिर तो जो भी बुलांदा है उन्हां दा शुकराना। विक्रम का शुकराना है, कुणाल ने पहले बुलाया सी, उन्हां दा शुकराना। गुरु जी का तो बहुत बहुत शुकराना है। जय गुरु जी। गुरु जी थोड़ी आंटी अंकल जो सुन रही है उन्होंने भी शुकराना। सब नूं हथ जोड़ के शुकराना सबदा है। आपां गुरु जी दे नाल जुड़े रहिए, बस मेरा तो यही है कि आपां गुरु जी दे नाल ही जुड़े रहिए। और गुरु जी दे जिन्ने सेवादार हैं जो उन्हां दी गल नूं मनदे रहिए और गुरु जी नाल जुड़े रहिए, बस यही मेरी तो है। बाकी मैनूं पता नहीं लगता, माफी भी मंग लैंदी हां क्योंकि बोलते हुए कुछ नहीं पता लगता की बोल रहे की नहीं बोल रहे। गुरु जी बुला रहे होंगे हैं। सो एक
गुरु जी नूं मैं सुणांदी हुंदी हां सवेरे उठ के, गुरु के समान नाही, गुरु बिन ज्ञान नाही, मार्ग दिखाए गुरु, बुरिया कमा तो बचाए गुरु, मार्ग दिखाए गुरु, बुरिया कमा तो बचाए गुरु, लिखा है पुराण में गुरु के समान नाही, सारे जान में गुरु के समान नाही। जय गुरु जी। गुरु जी मेरे तो दो ही परिवार है, एक मेरा दो ही रिश्तेदार है, एक गुरु जी, एक गुरु जी की संगत आंटी अंकल सारे। जय गुरु जी।